प्रधान न्यूज को आपण मानक स्वागत। खबर आमर निष्पत्ति आपणकर। आज मु आपण नहीं आसी देश विदेशर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर चलतु नजर पकाइबा। नंबर 1 गहम अटा महंगा माड़ू आश्वस्ति एतिकी होईगला सस्ता। भारत में दिनकू दिन खाद्य दर आशातीत भाव वृद्धि घटवे लगी। अत्यावश्यक सामग्री परिबा खाद्य पदार्थ दर बढ़िबा जनसाधारण पकट उपरे प्रभाव पकाउछि। एहारी मध्यरे एक आश्वस्तिकर खबर सामना को आसीछि। 2025 वर्ष पाकिस्तान लोकों पई खुशी नहीं आसीछि। डिसेंबर 2024 रे पाकिस्तान रे खुचुरा महंगा दर रे ह्रास घटी 5% रु 4.1% रे पहुंची। गोटे वर्ष पूर्व डिसेंबर 2023 रे पाकिस्तान रे खुचुरा महंगा दर 30% पाखापाखि थिला। एही डाटारु स्पष्ट जे पाकिस्तान निज लोकों को आश्वस्ति देबारे सफलता हासिल करिछि। 1 जनवरी 2025 रे पाकिस्तान रो परिसंख्यान विभाग पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक रिपोर्ट जारी रखिछि। यही डाटा अनुसार डिसेंबर 2024 रे खुचुरा महंगा दर जहाको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स माध्यम मपा जाई थाए वर्तमान यह कमी जाई 4.1% रे पहुंची। नवेम्बर 2024 रे खुचुरा महंगा दर 4.9% दररू बढ़ी थिला। एथिसह 2023 रे पाकिस्तान रे खुचुरा महंगा दर 29.7% रु अधिक वृद्धि पाइथिला, जहा पाकिस्तानी को हस्तदस्त करिथिला। रिपोर्ट मुताबक आर्थिक वर्ष 25 रो प्रथम 6 मास जुलाई रु डिसेंबर रे महंगा दर 7.22% जारी करा जाइथिला, जहा एहार प्रथम आर्थिक वर्षर समान अवधि रे 28.79% रहिथिला। नंबर 2 खोर्धा रे हेब काच कारखाना। खोर्धा जिले रे हेब काच कारखाना। शालीमार ग्लास वर्क्स पक्षरु 530.98 कोटी टंका विनियोग रे एही कारखाना निर्माण करा जिवो। मुख्य सचिव मनोज आहूजा अध्यक्षतार अनुष्ठित राज्य स्तरीय सिंगल विंडो कर्तृपक्ष बैठक में यह प्रकल्प समते 4022.24 कोटी टंकार 25टी प्रकल्प को अनुमोदन प्रदान करा जाइछि। यही प्रकल्प गुड़िक कार्यक्षम हेले राज्य में 14,497 नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेब। मंजूर होइथिबा प्रकल्प गुड़िक अनुगुल, गंजाम, खोर्धा, नवरंगपुर, कटक, झारसुगुड़ा, बरगड़, संबलपुर, सुंदरगढ़, पुरी और कंधमाल स्थापन करा जिवो। बैठक में यही अवसर में शिल्प विभाग प्रमुख सचिव हेमंत शर्मा और अन्य माने उपस्थित थिले। पानीय बोतल जगतर अग्रणी संस्था बिस्लेरी इंटरनेशनल खोर्धा रे 156 कोटी टंका निवेश करी एक पानीय कारखाना स्थापन करिवो। श्याम मेटालिक्स स्पेशलिटी अलेज पक्षरु संबलपुर रे 710.50 कोटी टंका निवेश रे एक टाइटेनियम स्लैग कारखाना निर्माण करा जिवो। गंजाम रे हेट्रो लैब्स पक्षरु 700 कोटी टंका निवेश रे एक औषध तैयारी कारखाना बसा जिवो। नंबर 3 ओडिशा मध्य देई महाकुंभ मेला चलिबो 5 स्वतंत्र ट्रेन। महाकुंभ मेला पाई ओडिशा और ओडिशा मध्य देई चलिबो स्वतंत्र ट्रेन। एने सूचना देइछंती भारतीय रेल विभाग। भुवनेश्वर तुंडेला भुवनेश्वर स्वतंत्र ट्रेन भाया केन्दुझरगढ़, बोकोर, गया, प्रयागराज चलिबो। यही ट्रेन 2025 जनवरी मास 1 तारीख, 8 तारीख, 22 तारीख और फेब्रुआरी मास 5 तारीख, 19 तारीख, 26 तारीख दिन बुधवार दिन मानकरे भुवनेश्वर ठारू अपराह्न 12:30 रे छाड़िबो। सेही भली केन्दुझरगढ़, बोकोरागय, प्रयागराज मार्ग दे तुंडला यात्रा करिबो। तुंडला अभिमुखे यही ट्रेन प्रयागराज स्टेशन ठारे रहणी करी तीर्थयात्री मानक पई सीधा सड़क सुविधा जोगाइबो। एहा बाद पुरी तुंडला पुरी स्वतंत्र ट्रेन भाया भुवनेश्वर, भद्रक, गया, प्रयागराज दे जिवो। यही ट्रेन 2025 जनवरी मास 6 और 20 तारीख और फेब्रुआरी मास 17 तारीख दिन सोमवार दिन मानकरे पुरी ठारू अपराह्न 12:30 रे छाड़ी भुवनेश्वर, भद्रक, गया, प्रयागराज मार्ग दे तुंडला यात्रा करिबो। तुंडला अभिमुखे यही ट्रेन प्रयागराज स्टेशन ठारे रहणी करी तीर्थयात्री मानक पई सीधा सड़क सुविधा जोगाइबो। नंबर 4 सरीब प्रेस्क्रिप्शन टेंशन। आभा कार्ड रहिबो समस्त तथ्य। आभा कार्ड नहीं गुरुत्वपूर्ण सूचना देले स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग।
ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ ଆଭା କାର୍ଡ଼। ଏଣିକି ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼ରେ ରହିବ ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କର ଡାଟା। ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜିଟାଲ ହେଲ୍ଥ ମିଶନକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଆଜି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ଏହି ଆଭା କାର୍ଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ଅଥରିଟି ଅଧୀନରେ ରହିବ। ଏହାର ନାମ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ହେଲ୍ଥ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଆଭା ଆକାଉଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। ତେବେ କେଉଁ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ମିଳିବ ସେନେଇ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଦିଆଯାଇନଥିବା ବେଳେ ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ନେଇ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନଲାଇନରେ ଏହି କାର୍ଡ଼ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଲୋକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ହିଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଏହା ମିଳିବ। କ୍ୟୁଆର କୋଡ଼ ସ୍କାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଏହି ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼ରେ ସମସ୍ତ ରୋଗର ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ନମ୍ବର 5, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆଗାମୀ 3 ମାସ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, କମିପାରେ ଶୀତ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ନୂଆ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଆକଳନ କହୁଛି ଏଥର ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁଠି ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିପାରେ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦର୍ଶାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆଗାମୀ 3 ମାସ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ବି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏଥର ଜାନୁଆରୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା। ହେଲେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ପଶ୍ଚିମ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ ରହିପାରେ। ମାତ୍ର ଉପକୂଳର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କଲବଲ କରୁଛି ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼, ଶୀତରେ ଦେହ ଥରି ଉଠୁଛି। ବୁଧବାର ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ କମିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ଅଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନୟାଗଡ଼ରେ ଅଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବେଶୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ଡିସେମ୍ବରରେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 6, ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ସୂଚନା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପରସ୍ପରର ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରଖାଯାଇଥାଏ। 1991ରୁ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରହିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଇସଲାମାବାଦରେ କୂଟନୈତିକ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଣନେଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କଏଦୀ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 1988 ଡିସେମ୍ବର 31ରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। 1991 ଜାନୁଆରୀ 27ରେ ଏହା ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ଦୁଇ ଦେଶ ନିଜ ନିଜର ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବାବଦରେ ପରସ୍ପରକୁ ସୂଚନା ଦେବେ। ଚୁକ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହା 34ତମ ତଥ୍ୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବୋଲି ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 7, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦାମ। ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଏହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟୁଛି। ତେବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୁନା ଦାମ କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଏହାର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗୁରୁବାର 2 ଜାନୁଆରୀରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 71,800 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଜାନୁଆରୀରେ 71,500 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 300 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦାମ ଆଜି 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 78,330 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଏହା 78,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା 330 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସେହିପରି 18 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 58,750 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏହା 58,500 ରହିଛି। ଏଥିରେ 250 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 71,950 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏହା 71,650 ଟଙ୍କା ଥିଲା। 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 78,480 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଏହା 78,150 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେହିପରି 18 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 58,870 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏହା 58,620 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ନମ୍ବର 8, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହେବ। ନୂଆବର୍ଷ ଅବସରରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର।
ତେବେ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ପିଆଜ ଅଧିକ ଚାଷ କରାଯିବ। ଏହି ଦୁଇ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବୁ। କୃଷି ସମବାୟ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗକୁ ମଜବୁତ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଖାଉଟି ଅଦାଲତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। କୋର୍ଟରେ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ନାହିଁ। ବିଭାଗ ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିବ। ନମ୍ବର 9 ସମ୍ବଲପୁରରେ ଖୋଲିବ ଖାଓଗଲି। ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ଏସ୍ଏମ୍ସି। ଆଉ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଲାଗିବନି ଗହଳି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଫୁଡ୍ସ ଏବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଭଳିକି ଭଳି ଖାଇବା ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ଖାଓଗଲି ଖୋଲିବ। ଜେଲ୍ ଛକ ନିକଟରୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଛକକୁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ବିରାଟ ଖାଓଗଲି ଖୋଲିବ। ଜେଲ୍ ଛକ ନିକଟରୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଛକକୁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ବିରାଟ ଖାଓଗଲି ଖୋଲାଯିବ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ଆଉ ସପ୍ତାହେ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଏମ୍ସି ଡେପୁଟି କମିଶନର ଶୁଭଦୀପ୍ତା ମହାନ୍ତି। ଦ୍ୱୈତନଗରୀ ସହ ରାଉରକେଲା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭଳି ବଡ଼ ସହରରେ ପୂର୍ବରୁ ଖାଓଗଲିର ସୁବିଧା ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଜେଲ୍ ଛକ ନିକଟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଜାଗା ଥିବାରୁ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଉନ୍ନତୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କାନ୍ଥରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏହିଭଳି ଖାଓଗଲି କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ନମ୍ବର 10 6ରୁ ଚାଲିବ ଡବଲ ଟ୍ରେକ୍ ବସ୍। ଅସଜଡ଼ା ରାସ୍ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ଡବଲ ଡେକର ବସ୍ ହେବ। ଲୋକାର୍ପଣ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାସ୍ତା କାମ, ସଫେଇ ଓ ସାଜସଜ୍ଜା କାମ ନେଇଥିବା ଅଧିକାରୀ ଓ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବିଭାଗୀୟ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ହମ୍ସ, ଖାଲ ସ୍ଥାନ, ଅସଜଡ଼ା ଜାଗାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଉପରେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସହରକୁ ସଫା ସହିତ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆ ସମେତ ନନ୍ଦନକାନନ ଏବଂ ରାଜଧାନୀର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିଲେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରବାସୀ ଖାଇବେ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ। ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେବେ ପ୍ରବାସୀ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ସହ ହେବ ଫୁଡ୍ ଫେଷ୍ଟ ଭଳି ସିଟି ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ନିଜର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସଫା କରିବା ଲାଗି ରାଜଧାନୀରେ ଥିବା କର୍ପୋରେଟର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ। 5ଟି ଡବଲ ଡେକର ବସ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ 6ରୁ ଚାଲିବ ବସ୍। ସୂଚନା ଦେଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।